समस्त को पुणी गोटे नुआ वीडियो मु स्वागत जनाऊँ। बहुत दिन है मु वीडियो अपलोड कर नी कि नुआ आसुना किंतु बर्तमान आपण मैंने जानते आमर जो ममता स्कीमटा सेटा ममता प्लस प्रधानमंत्री मातृवंदना मर्ज हो ठीक है एका एकाकालीन दुईटा स्कीम रो मिलित भाव में कार्यकारिता हो सारी तो तार गाइडलाइन आपण मैंने पाई सारी थे किंतु तथापि मु आपन किसी डिटेल्स ये वीडियो माध्यम जन चाहूँगी आ निश्चित भाव में आपण मैंने यहाँ शिखतु आउ कौन कौन चेंज रही आमर ममता और मातृवंदना डिफरेंस कौन कौन अपडेट रही डॉक्यूमेंट है तार इंस्टॉलमेंट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ता विषय संपूर्ण जाना तो मुझे आपको अनुरोध करी स्किप करें जमारू कारण जो स्किप करेंगे ताहले हो पारे से मेन पॉइंट आपड़ स्किप कर पारती से मु चेष्टा करी बहुत छोट 8 ରୁ 10 मिनट वीडियो करने तो सही भितर आपण को समस्त डिटेल्स जनवाई तो चलतु स्टार्ट करवा देखो यहाँ मुझे मु किसी सब डिटेल्स कहबिनी जोटा मोर मेन जोटा दरकार पड़ो कार्य क्षेत्र में सहीटा खाली केवल मु आपन को डिस्कस करी और बाकी यहाँ जो पीडीएफ फाइलटा गाइडलाइनटा मु अटैच करदेवी आपण मैंने निश्चित भाव में डाउनलोड करके आराम से घरे पढ़ी पारे। तो देखो यहाँ रहा आमर नाटा चेंज हो मातृवंदना ममता प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना यहाँ कौन रही 14/5/2025 तारीख में ममता और मातृवंदना योजना मिलित भाव में कार्यकारी करने को अनुमोदन कर ठीक अच्छे ना आप किसी ना जानवर यहाँ 14/5/2025 ठीक अच्छे आउ तो किसी ना ये सेटा कौन एमएमआर आईएमआर ह्रास करने मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु हार को ह्रास करने ओबियसली जाऊँ आमर ममतार जो मोटो थिला मर्ज हो मातृवंदना से ही प्रयास जारी रहिबो किंतु ये गोटे एक्सट्रा देती ये देखो 2000 टंका सहायता प्रदान कर घोषणा कर कन्या संतान को जो चाइल्ड जो फीमेल चाइल्ड हो तांको एक्सट्रा 2000 टंका यूँ सरकार प्रदान करेंगे ठीक अच्छे ये तो किसी बुझीबार ना एवं चलते देखा ममता प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना मुख्य वैशिष्ट्य कौन ये देखो ये किसी नुआ जिनस एड हो ठीक अच्छे ना किसी नुआ जिनस एड होमती कि आगु थी आमर ये देखो 18 वर्ष 7 मास किंतु ममतार के 19 वर्ष एभव आम माने से माने योजना ममतार कौन थी 19 वर्ष उपर जो मैंने थे आम एलिजिबल भाव में घोषणा करुले किंतु ये 18 वर्ष 7 मास रु 55 वर्ष पर्यंत गर्भवती महिला माने यही सुविधा नहीं पारे योग्य हे ठीक अच्छे ना ये बुझे डाउट किसी ना 18 वर्ष 7 मास रु 55 इयर्स तक मझे ठीक अच्छे सेकेंडटा रहा आपणकर प्रथम किस्ती फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एलएमपी रु 4 मास मध्य गर्भधारण पंजीकरण एवं अति कम गोटे प्रसव जो एएनसी चेकअप सेटा होइथिबा दरकार सेकेंड किस्ती कौन रोची फर्स्ट किस्ती किसी डाउट नथिबो सेकेंड किस्ती कौन रोची 14 सप्ताह पर्यंत थिबा समस्त टीका ग्रहण करथिबो 14 सप्ताह ठीक अच्छे 14 सप्ताह मध्य जो जिते भी टीका ताकू मिले छुआ को से टीका जब से पाई एलिजिबल हो सेकेंड किस्ती आउ सेमती रहा फर्स्ट एंड सॉरी आउ सेमती रहा फर्स्ट एंड सेकेंड सॉरी कौट थी आम ये प्रथम और द्वितीय जीवित जन्म ठीक अच्छे ना प्रथम और सेकेंड द्वितीय जीवित जन्म से योग्य हे कन्या संतान 12,000 और पुत्र संतान 10,000 टଙ୍କା आ पीवीटीजी पीवीटीजी एज यूजुअल जोटा आगु चली आसला सेटा ही चली रही खाली अमाउंटा तार से ही रही 10,000 और 12,000 टଙ୍କା ठीक अच्छे ये किसी डाउट न हाँ आ गोटे कथा जब डाउट थो ताहले मत निश्चित भाव में आप मत कमेंट सेक्शन में मत निश्चित भाव में मुझे जनइबे
ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ହଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି ଏବେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆଗରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଧାର ଆକାଉଣ୍ଟ MCPରେ ଆମର ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା। ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଟେ। ତ ଦୟାକରି ଏଇଟା ତ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଠିକ୍, ଏଇଟା ସ୍କିପ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ରହିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ମାନେ କମ୍ପଲସରି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତ ଆମେ ଦେଉଥିଲେ ଆଗରୁ। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ଆଧାର ସିଡ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଡାକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ। ଆଧାର ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, DBT ଏନେବଲ୍ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜଣ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଏଇଥିରେ ହେବ କି ସେମାନେ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟାଇମ୍ରେ। କାରଣ ଆପଣ ସେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ କ'ଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଚଢ଼ିଛି ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ହିଁ ତାକୁ ମାଗିବା। ଆଉ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା, ସେଇଟା ଟିକେ ଖୋଳତାଳ କରିବା କି କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ମାଆର କ'ଣ ହୁଏ ନା 2-3ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଯାଏ। ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କର ମାନେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ହେଇଛି ଆଧାର ସହିତ। ତ ତା'ର ଗୋଟେ ଇଜି ଉପାୟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାକୁ କହିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ତୋର 5,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ମୋତେ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିବେ, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ATM କାର୍ଡ଼ ଟାଇପ୍ର, ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା। DBT ଏନେବଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତା'ର ପୋଷ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏବେ ରହିଛି ଆମର ବୈଧ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ବୈଧ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କ'ଣଟା? ଆଧାର ବେସ୍ଡ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ରହୁଛି। କାରଣ ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପ୍ରେ କିମ୍ବା MISରେ, OTP ମାଗୁଛି। OTP ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା। ଯଦି ସେଇ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହୁଛି ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଆ ହଜେଇ ଦେଇଛି, ଚାଲୁନି, ଇନକମିଂ ନାହିଁ, ୟୁଜ୍ କରୁନି, ସେଇଟା ତାକୁ କହିବେ ଏଗେନ୍ ସେଇ ନମ୍ବର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ OTP ମାଗିବ, ତାପରେ ଯାହା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର କଥା କରିବେ, କିନ୍ତୁ OTP ଯଦି ଆସିବନି ତାହେଲେ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ କରିପାରିବେନି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା। ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଆଧାରରେ ଥିବ, OTP ପାଇଁ ସେଇଟା ଦରକାର ଆମକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା MCP କାର୍ଡ଼। MCP କାର୍ଡ଼ ଅଧା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ କର୍ମୀ ସେମାନେ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତିନି ତା'ର ଜୀବିତ କେତେ ରହିଲା, ତା'ର EDD କ'ଣ, ତା'ର ବୟସ ଯଦି 18 ଚାଲୁଥିବ ତାହେଲେ 19 ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଭେରିଫାଏ କରିଦେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଭେରିଫାଏ କରିଦେବେ, ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ଅଫିସକୁ ଜମା କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଥରେ ଯଦି ଆପଣ MISରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟଟା ରହିଗଲା, ସେଇଟା ତା'ର ଚାଲୁଥିବନି, ମାନେ ସେଇଟା ତା'ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଥିବ, ସେ ଭୁଲଟା ହିଁ ରିପିଟ୍ ହେଉଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ରହିଲା ଏଇଠି 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା। ଏଇ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ କମ୍ପଲସରି ଡକୁମେଣ୍ଟ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଛି ଆମର ମାତୃବନ୍ଦନା, ମମତା ମାତୃବନ୍ଦନାରେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେମାନେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାନେ ଆଧାର ଆକାଉଣ୍ଟ MCP ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଅଫିସରେ ଏଇଟା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡକୁମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଜାତି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜମା କରିବ, ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବି ତା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସେମାନେ
ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେଉଁଟା ଆମର ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, PMJY କାର୍ଡ଼, PM କିଷାନ କାର୍ଡ଼, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଅଛି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାହେଲେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 8 ଲାକ୍ସରୁ କମ୍ ହେବା କଥା, 8 ଲାକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 8 ଲାକ୍ସ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ ଥିବା କଥା ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ଆଶା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ସେଇଟା ଦରକାର। ଏତିକିରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଛି ତାହେଲେ ଏତିକି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଆଶା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ଏନଫ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବି ମୋର ଲିଙ୍କରେ, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବେ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଟେ, କୌଣସି ବି ଗୋଟେ। ଏଇଠୁ ବି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା, ଡିଜାବିଲିଟି, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼, PM କିଷାନ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ରିସେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ନହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ ହେବନି, ସେଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଭୂମିକା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ହେଲା, ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବିନି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଏଇଟା କିଛି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେତିକି ଆମେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ବାସ୍ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ହାଲକା ସେ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହିଁ କରିପାରିବନି ସେଇ ମାଆଟି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ କର୍ମୀ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଆ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ୱିଦିନ୍ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ, ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଁ କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ତା'ର ଯେଉଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ମାଗୁଛେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଯଦି ନାହିଁ କିଛି, କାରଣ ସେ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିବ, ତା'ର ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚଢ଼ି ନଥିବ, ତା'ର ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାଁ ନଥିବ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାଁ ନଥିବ, ତ ସେଇଟା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗତୁରିଆ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଯେଉଁ ରହିଲା ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଏତିକିରେ ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ରହିବ ତା'ର ନେମ୍ ମେନସନ୍ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀର। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏମିତି ହେବନି କି ତା ହଜବେଣ୍ଡ ନାଁ ଅଛି, ତା ଶ୍ୱଶୁର, ତା ବାପା ନାହିଁ। ମାନେ କୌଣସି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି ତା ନାଁଟା ମେନସନ୍ ଥିବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ। ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ସହାୟତା, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୁଁ ଏନେଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାରେ। ଫଲୋଅପ୍ ପାଇଁ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା। ଯଦି କୌଣସି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଆଟି, ସେ ତା'ର ଯଦି କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଦୂର କଲା, ମାନେ କରୁଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ଦିନରେ ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣ ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ଟା ମୁଁ କହୁନି, କାରଣ ଏଇଟା କନଫର୍ମ କିଛି ହେଇନି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯଦି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କିସ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ 50 ରୁପିସ୍ ଓନ୍ଲି। ଏଇଟା କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ରାଶିଟା ଯେଉଁ ଆମର ମାତୃବନ୍ଦନା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମମତା ପ୍ଲସ୍ ମାତୃବନ୍ଦନା କିଛି ମିକ୍ସ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦିଆହେବ। ଏଇଠି କେବଳ ମାତୃବନ୍ଦନାର ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଏଇଟା ବେଟର୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସେମାନେ ବେଟର୍ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କର କେତେ ରହୁଛି।
କାରଣ ମମତା ଆଉ ମାତୃବନ୍ଦନା ଦୁଇଟା ସ୍କିମ୍ ମର୍ଜ ହେଇଛି, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକମାନଙ୍କୁ 100 ରୁପିଜ୍ ମିଳିବ, ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଓନ୍ଲି 50 ରୁପିଜ୍ ମିଳିବ। PVTG ମାନଙ୍କର ପଢ଼ି ନେବେ 250 ରୁପିଜ୍, ମମତା ଯୋଜନାରୁ 250 ରୁପିଜ୍ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବେ PVTG ଏରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିବେନି ତାହେଲେ କୌଣସି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଟାଚ୍ କରିଦେଉଛି ଏଇଟାକୁ, ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆରାମସେ ଘରେ ବସିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ପଢ଼ିଲା ପରେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ ଯେଉଁ କେମିତି ଆମେ ମମତା ମାତୃବନ୍ଦନା ଆମେ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି ଏବେ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ା। ତ ସେଇ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ମୋତେ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।